Hi dear students, welcome to our online class. What are we going to discuss on today? Let me give you some clues. Have a close look at the picture. Please, you have to see the picture very closely. তোমরা ছবিটা একটু ভালো করে দেখো, and I think you will get some clues from the picture about our lesson. Today we are going to discuss. What do you see there? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? Some men and some women with some placards in their hands, and they are giving slogans demanding something. হাতে কিছু প্লেকার্ড ব্যানার পোস্টার নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে, মিছিল করছে, কিছু একটা দাবি করে তারা মিছিল করছে। ওকে, look at this picture. এই ছবিটি দেখো তোমরা। What do you see? There are some writings, some slogans on the placards or posters, and we also see some policemen with weapon, policemen, and some striker or some people are demanding something with some placards, some festoons or banners, and there are you can see something written, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, মাতৃভাষা অবমাননা চলবে না, বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই, something like that. Urdu মানি না. Okay, I think you have already guessed that what we are going to discuss on today about our topic. Can you guys something? Can you guess something? Yes, we are going to discuss on International Mother Language Day. That is Unit 3, Lesson 3. Please open your book at page at Unit 3, Lesson 3. Okay, and please copy the title in your notebook. Open your notebook and open your textbook. You have to write the title of today's lesson. The title of our today's discussion, today's lesson is International Mother Language Day. Yes. After we have started this lesson, we will be able to talk about International Mother Language Day, infer meaning from the context, and ask and answer questions. After successfully completing this sentence, this discussion, today's class, you will be able to talk about International Mother Language Day. That means your knowledge about International Mother Language Day will increase, and you will be able to infer meaning from the context. That means your vocabulary will increase, your vocabulary will read and reach, and finally ask and answer question. That means you will be able to ask question and give answers. Okay. Let us go on. The 21st of February is a memorable day in our national history. We observe the day every year as International Mother Language Day. The day is a national holiday. On this day, we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. The struggle to achieve our language rights is known as the language movement. The seed of the language movement was sown on the 21st of March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Governor-General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. The declaration raised a storm of protest in the eastern part of the country. The protest continued non-stop, gathering momentum day by day.
It turned into a movement and reached its climax in 1952. The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to stop it. The students of Dhaka University defied the law and brought out a peaceful protest procession on the 21st of February 1952. When the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students, killing Salam, Rafiq, Barkat, Safia and Jabbar. As a result, there were mass protests all over the country and the government had to declare Bangla as a state language. This kindled the sparks of independence movement of Bangladesh. I have listened the text with a good pronunciation, and I hope it will help you to improve your pronunciation level. Well, let's improve our vocabulary now. We'll see some vocabulary from our text we have written. We have the our we have here we have bring some vocabularies which are used in this text. First, observe. Observe means to celebrate. হ্যাঁ? পালন করা, উদযাপন করা। As we celebrate some national days, our memorable days, we observe them. আমরা এগুলোকে পালন করি। Tribute সম্মান, শ্রদ্ধা, respect, homage. We tribute to our national heroes, our respectful persons. আমরা আমাদের ন্যাশনাল হিরো যারা আছে, জাতীয় বীর, তারপর যারা সম্মানিত ব্যক্তি আছে তাদেরকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করি। উই পে ট্রিবিউট টু দেম। লে ডাউন হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম, এটা প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে লে ডাউন। লে ডাউন মিনস টু স্যাক্রিফাইস, হ্যাঁ, উৎসর্গ করা। আওয়ার ন্যাশনাল হিরোজ হ্যাড লে ডাউন দেয়ার লাইফস, তারা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে ফরাজ আমাদের জন্য। স্ট্রং অফ প্রোটেস্ট হচ্ছে প্রতিরোধের ঝড়, মিনস স্ট্রং প্রোটেস্ট, টু প্রোটেস্ট সামথিং স্ট্রংলি। মোমেন্টাম গতি, গতি মানে এখানে বোঝাচ্ছে ওই যে আন্দোলনের গতি, হ্যাঁ, দ্য মোমেন্টাম অফ দ্য প্রোটেস্ট। ক্লাইম্যাক্স, ক্লাইম্যাক্স উচ্চতা, একেবারে সর্বোচ্চ, যেমন পাহাড়ের সর্বোচ্চ উঁচু, পাহাড়ের একেবারে উঁচু স্থানকে ক্লাইম্যাক্স বলে। আবার কোনো ঘটনার একেবারে চরম পরিণতিকে ক্লাইম্যাক্স বলে। যখন আমরা কোনো মুভি দেখি, মুভিতে যখন মুভির সব পুরো ঘটনাটা যখন একটা পর্যায়ে একেবারে শেষের দিকে যায়, মানে উত্তেজনা, একেবারে টান টান উত্তেজনা, হ্যাঁ, ওটাকে ক্লাইম্যাক্স বলা হয়। ক্লাইম্যাক্স আরও সিনোনিম আছে, অ্যাপেক্স, তারপর অ্যাকমি, এগুলো হচ্ছে তার সিনোনিম। ওয়েল, আউটলড মিনস ব্যান, অর্থাৎ নিষিদ্ধ করা, হ্যাঁ। অল সোর্টস অফ মানে অল কাইন্ডস অফ, সব ধরনের। ডিফাইড হচ্ছে অমান্য করা। তারপর ব্রট আউট, ব্রট আউট মানে হচ্ছে বাহির করা। ওই ব্রট আউট পজিশন, আমরা শোভাযাত্রা বের করি, হ্যাঁ। তারপর ওপেন ফায়ার মানে হচ্ছে নির্বিচারে গুলি করা, টু ফায়ার র্যান্ডমলি। আর মাস মিনস গণ, হ্যাঁ। মাস প্রোটেস্ট মানে গণপ্রতিরোধ, মানে সবাই মিলে যে প্রতিরোধ করা হয়, সর্বস্তরের জনগণ মিলে যে প্রতিরোধ করা হয় তাকে মাস প্রোটেস্ট বলা হয়, যেটা আমাদের 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের সময় হয়েছিল। কিন্ডেল, কিন্ডেল মিনস হচ্ছে জ্বালানো, হ্যাঁ, আগুন জ্বালানো, হ্যাঁ, কিন্ডেল। ওই কিন্ডেল ফায়ার, আমরা আগুন জ্বালাই, ওই কিন্ডেল বললে হয়, আমরা আগুন। স্পার্ক, স্পার্ক মিনস যে আগুনের ফুলকি, স্মল পার্টিকেলস, স্মল পার্টিকেল অফ এ বার্নিং সাবস্টেন্স, মানে এক টুকরা আগুনের ফুলকি। হ্যাঁ, আমরা তো vocabulary দেখলাম। Now we will use our vocabulary in multiple choice questions, MCQ. We will solve some MCQ from the text. Here I have collected some examples for you.
You can practice them in your home. I will help you to solve some from the examples. Firstly, A. Which is the closest meaning of Kindle? Means which is nearer in meaning of Kindle from the following words? নিচের শব্দগুলো থেকে কিন্ডেল শব্দের কাছাকাছি অর্থ কোনটা, সমার্থক শব্দ কোনটি? ইনফ্লেম, ক্যান্ডেল, কাইন্ড, বার্নিং। ইনফ্লেম মানে হচ্ছে যে আগুন জ্বালানো, ক্যান্ডেল মানে মোমবাতি, কাইন্ড মানে প্রকার, বার্নিং মানে হচ্ছে জ্বালানো বা পুরানো। দ্যাট মিন আমরা এটা আন্দাজ করতে পারি, উই ক্যান গেস দ্যাট ইনফ্লেম ইজ নিয়ারার ইন মিনিং টু কিন্ডেল, অর্থাৎ ইনফ্লেম শব্দটি কিন্ডেল শব্দের খুব কাছাকাছি অর্থে। তাহলে আমরা সঠিক উত্তর লিখতে পারি এ, এর সঠিক উত্তর হচ্ছে 1, ইনফ্লেম। ইয়েস। বি, 21 ফেব্রুয়ারি ইজ অবজার্ভ, 21শে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় 1. টু পে অফারিংস টু দ্য ডেডিকেটেড সোল, 2. to make the day memorable, 3. to create awareness among the people, 4. to pay respect to the language. That means আমরা আন্দাজি করতে পারি যেখানে সবচেয়ে কাছে কোনটা হয়। 21 ফেব্রুয়ারি অবজার্ভ, 21শে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। কেন পালন করা হয়? কারণ টু পে অফারিংস টু দ্য ডেডিকেটেড সোল, যারা ডেডিকেটেড সোল মানে হচ্ছে যে যেসব বীরেরা তাদের ত্যাগ করে, তাদের আত্মা ত্যাগ করে গেছে, তাদের জীবন ত্যাগ করে গেছেন আমাদের জন্য, তাদের স্মরণে আমরা 21শে ফেব্রুয়ারি অবজার্ভ পালন করি। সি, দ্য বি নম্বরের 4 নম্বরটা আরও কাছাকাছি হয়, টু পে রেসপেক্ট টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টিয়ার্স। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কাছাকাছি। আমার মনে হচ্ছে বি নম্বরের অ্যান্সার 4 হবে। 21 ফেব্রুয়ারি ইজ অবজার্ভ টু পে রেসপেক্ট টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টিয়ার্স, অর্থাৎ ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই আমরা 21শে ফেব্রুয়ারি পালন করি। দ্যাট মিনস দ্য অ্যান্সার অফ নাম্বার বি, বি নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে 4, টু পে রেসপেক্ট টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টিয়ার্স। সি, দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ, অর্থাৎ ইনফ্লুয়েন্স মানে হচ্ছে ভূমিকা। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের ভূমিকা কি ছিল? মাস মুভমেন্ট অফ 1969, the independence movement of 1971, election of 1970, and armed movement। কোনটা হবে তাহলে? দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ, এই যে ভাষা আন্দোলনের যে ইনফ্লুয়েন্স, প্রভাব, সেটার প্রভাব পরবর্তীতে কি হয়েছিল? সেটার প্রভাব হয়েছিল যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ 1971 সালে। দ্যাট মিনস সি নাম্বার অ্যান্সার হবে 3, ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ 1971, অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের থেকেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে সূচনা সেখান থেকেই হয়েছিল। এবং ভাষা আন্দোলনের যে প্রভাব, সেটার প্রভাবটা হচ্ছে আমাদের 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধ, সেই যুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। ডি, দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ অল সোর্স অফ পাবলিক গ্যাদারিং, সরকার সব ধরনের পাবলিক গ্যাদারিং কি করেছিল? ব্যান। হ্যাঁ, ব্যান্ড, ব্যান হবে না, ব্যান্ড হবে, 3 হবে, অর্থাৎ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা ফার্স্ট টেন্স, যেহেতু পুরো টেক্সটটাই ফার্স্ট টেন্সে করা, তাহলে এটাও ফার্স্ট টেন্সে হবে, শুধু ব্যান হবে না। 1 নম্বর আছে ব্যান, 2 নম্বর আছে প্রমোটেড, 3 নম্বরে ব্যান, 4 নম্বর ডিক্লার। তাহলে এখানে হবে 3, দ্য গভর্নমেন্ট ব্যান্ড অল সোর্স অফ পাবলিক গ্যাদারিং, অর্থাৎ সরকার সব ধরনের পাবলিক, সব ধরনের গণ সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। ই, অপোজিট ওয়ার্ড অফ ট্রিবিউট ইজ, ট্রিবিউট শব্দের অপোজিট অ্যান্টোনিম, অর্থাৎ বিপরীত শব্দ কোনটি? অপোজিট ট্রিবিউট, ট্রিবিউট মানে সম্মান করা, তাহলে ডিজঅনার, ডিজঅনার মানে হচ্ছে অসম্মান করা, সালভো হবে না, অনার মানে সম্মান করা, অফারিং মানে সেটা হবে না। আমার এখানে ইয়াস, ট্রিবিউট মানে হচ্ছে ট্রিবিউট মানে সম্মান প্রদর্শন করা, এটার অপোজিট হচ্ছে অসম্মান করা, দ্যাট মিন ডিজঅনার হবে। হ্যাঁ, এখানে আরও এফ,
জি, আমি ই পর্যন্ত করে দিলাম, এফ আছে, জি আছে, হ্যাঁ, এগুলো বাকি আহ, দুটো আছে, ওই দুটো তোমরা বাসায় নিজে প্র্যাকটিস করবে। তোমরা টেক্সটটা আবার পড়বে, পরে ওই এখানে যে বোকাবুলারিগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা অর্থের সাথে অর্থগুলো একটু দেখলে আশা করি তোমরা এই দুটো এমসিকিউ তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবে। হ্যাঁ, নাও উইল সি সাম কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার। নাও অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই আমরা। এই যে টেক্সটটা পড়লাম, উই হ্যাভ রিড দ্য টেক্সট and um, we have learned some vocabularies. We have discussed some MCQs, examples, and finally we are going to discuss about some questions from the text. One, why do we observe 21st February as the International Mother Language Day? Why? কেন আমরা 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করি? কেন করি? We observe the day every year as International Mother Language Day to pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1972. But I have collected the answer here. You can see from the text. From the text, I have collected the answers, and you can give answers of the questions like this. I have collected the answers from there. Okay. Number two, what happened when Urdu was declared as the only state language of Pakistan? What happened? কি ঘটেছিল when যখন উর্দু was declared, উর্দুকে ডিক্লেয়ার করা হলো as the only state language of Pakistan, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যখন উর্দুকে ডিক্লেয়ার করা হলো, তখন হোয়াট হ্যাপেন্ড, কি ঘটেছিল আমরা যদি টেক্সটে দেখি তাহলে আমরা এই উত্তরটাই পাবো। এই দেখো, আমি উত্তরটাকে নিয়ে এসে লুক এট দ্য অ্যান্সার। দ্য ডিক্লারেশন রেজড এ স্টর্ম অফ প্রোটেস্ট ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি। এরপরে দ্য ডিক্লারেশন, এই যে ঘোষণা, রেজড এ স্টর্ম অফ প্রোটেস্ট, এক ধরনের স্টর্ম অফ প্রোটেস্ট মানে প্রতিরোধের ঝড় তুলল ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের পূর্ব অংশে। এই যে ডিক্লারেশন, এই যে ঘোষণা, এরপরে দেশের, তখন তো বাংলাদেশ এবং আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান তখন একসাথে ছিল, আমাদের বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ এই অংশে যখন ঘোষণা করা হলো যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন আমাদের পূর্ব অংশে এটার বিরুদ্ধে, এই ঘোষণার বিরুদ্ধে স্ট্রং প্রোটেস্ট, কঠোর প্রতিরোধ হলো, প্রতিরোধের ঝড় উঠলো। দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ, এই যে আন্দোলন প্রতিরোধ চলতেই থাকলো। গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে, এটা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেতে লাগলো, গতি পেতে লাগলো, আরো বৃদ্ধি পেতে লাগলো, আরো তীব্র হতে লাগলো। অ্যান্ড টার্ন ইন্টু এ মুভমেন্ট রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952। এবং এই যে প্রতিরোধের যখন ডিক্লেয়ার করা হলো যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, এটার বিরুদ্ধে কি হলো, প্রোটেস্ট কন্টিনিউ, একটা প্রতিরোধের ঝড় উঠলো এবং প্রতিরোধের ঝড়টি চলতে থাকলো, ননস্টপ চলতে থাকলো। গ্যাদারিং মুভমেন্টটা ওইটা আরও তীব্রতর হতে লাগলো এবং ফাইনালি এই টার্ন ইন্টু এ মুভমেন্ট, এবং শেষ পর্যন্ত এটা একটা মুভমেন্ট, একটা গণ আন্দোলনে রূপ নিল। অ্যান্ড রিচ ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952, এবং এটা চরম পরিণতি, চরম শিখর কখন পৌঁছলো? 1952 সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে। 3 number 3, the seed of independence was sown on 21st February 1952. অর্থাৎ ভাষা, দ্য সিড মানে হচ্ছে বীজ, হ্যাঁ, দ্য সিড অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার বীজ, ওয়াজ সোন, বপন করা ছিল, সুপ্ত ছিল অন 21st February 1952, অর্থাৎ 1951
1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করা ছিল। অর্থাৎ 1952 সালে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীজ বপন করা ছিল। এই ব্যাপারে কি ডু ইউ এগ্রি? তুমি কি একমত? ইয়াস উই ডু এগ্রি। ওয়াই? কেন? দেখো আমি অ্যান্সারটা আমি তোমাদের জন্য কালেক্ট করেছি, ওই যে ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে আমি এটা কালেক্ট করেছি। তোমরা টেক্সটটা আবার যখন দেখবে তোমরা দেখবে এখানে উত্তরটা দেওয়া আছে। নাও লুক এট দ্যাট। ইয়াস আই ডু বিকজ, ইয়াস আই ডু, হ্যাঁ আমি এটা আমি এগ্রি। ইয়েস আই ডু মিনস ইয়েস আই এম এগ্রি। ইয়েস আই ডু, হ্যাঁ আমি একমত। বিকজ কারণ দেন তখন দেয়ার ওয়াজ মাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি, সারা দেশ জুড়ে গণপ্রতিরোধ হচ্ছিল। অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার বাংলা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং সরকারকে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে হয়েছিল, বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছিল। দিস কিন্ডেল দ্য স্পার্ক অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ, এবং এটাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে স্ফুলিঙ্গ সেটা শুরু করেছিল। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। যাই হোক, আজকে আমরা পড়লাম ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, ওই টেক্সটটা পড়লাম, আমরা প্রনাউন্সিয়েশন পড়লাম, আমরা ভোকাবুলারি পড়লাম, আমরা ভোকাবুলারিগুলো প্রয়োগ করলাম এমসিকিউ প্রশ্নের মাধ্যমে, এবং ফাইনালি আমরা কিছু প্রশ্ন করলাম ওই টেক্সট থেকে। এখন নাও your homework is to you have to solve the rest two answers, rest two questions, rest two বাকি যে দুইটা প্রশ্ন আছে 4 এবং 5, এগুলো একেবারে 4 আর 3 প্রায় সেম মানে একেবারে সেম। দে আর বোথ আর ভেরি নিয়ারার ইন দেয়ার ফর্ম, তাদের গঠনগত দিক থেকে 3 এবং 4 প্রায় একই রকম। তোমরা 4টা একটু চিন্তা করলে পারবে, 5ও সহজ আছে, এটা তোমরা পারবে। তোমরা এরপরে যদি না পারো তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে, আমাদের পেজে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গেলে প্রশ্ন করবে, উত্তর এখানে তোমরা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিব। যে জায়গাগুলো তোমরা বুঝতে অসুবিধা হয়, ইউ ক্যান আস্ক ইউর আনসার ফ্রিলি। এবং এখানে এমসিকিউ যে দুটো আছে ওই দুটো তোমরা করে নিবে বাড়িতে, নিজে প্র্যাকটিস করে নিবে। তাহলে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো দুটো, এখানে দুটো এমসিকিউ এবং এখানে দুটো প্রশ্ন, এগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো। এই লকডাউনে সবাই বাড়িতে থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং আমাদের জন্য দোয়া করবে। বাড়িতে বসে পড়ালেখা করবে। আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা চোখ রাখবে, এখানে আমরা নিয়মিত ক্লাস যাচ্ছে এবং যাবে, প্রত্যেকটা টিচারে দিবে, তোমরা এগুলো মনোযোগ দেখবে। সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।